परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर, पूज्य पाद आचार्य देव मोर, सभींकर आतुल श्री चरण रे मोर कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी कल्याणमयी माँ मानक मोर अंतरु श्रद्धा प्रीति रानंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण, आजिर यही विषय वस्तुटी को लाइक टीए करंतु, कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु, आउ एमिति सबुदिने आत्मिक कथा सुनिबा पाई आम चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा बेल घंटीर ऑल बटन को दबांतु। तेबे आसंतु आजिर यही सुंदर विषय वस्तु को जीवा। आजिर यही सुंदर विषय वस्तुटी हेउची माँ सरस्वती केवल देवी नुहे, अर्थ जानिले आश्चर्य हेबे। माँ ओं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। श्वेतवर्णा विशालाक्षी श्वेतवस्त्रा सरस्वती, वीणा पुस्तकधारिणी नमामि त्वां जगद्गुरुं। बंधुगण, आजिर यही पुण्य दिवस रे जेतेबेले समस्त निर्विकार चित्त होई माँ सरस्वती नाम रे समागम होइछंती, आमे जानिबाकु पाऊ एक सुमधुर कथा। माँ सरस्वती केवल देवी नुहे, से अनेक किछि। तेबे माँ सरस्वती माने कौन? से मूर्ति, प्रतीक, पूजा ना तांको उत्सव, ना कि ताठू अधिक गभीर, अधिक गृह्य, अधिक जीवन धारार आउ किछि? एही अंतर्मुख निवेश रे आपण को नहीं जीवी परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर से दिन से कहिथिबा अमृत कथा पाखकु, जहा माँ सरस्वती केवल पूजारे नुहे, भरी रहिछि तांको भितरे गभीर तत्व। बुझिले आमे कृतकृत्य हेबा, धन्य हेबा। समयर स्फुरण रे, ऋतुर परिवर्तन रे जेबे शीतर कोमलता क्रमे मांदा पाए, तेबे आसे सेई दिनटी जेउ दिन आम शब्द रे ज्ञान रे मधुरता आसी जाए एवं जीवन रे गतिर मार्ग सबु बदली जाए ओ जीवन उन्नतिमुखी होई जाए। सेई दिन माघ मासर शुक्ल पंचमी, सेई दिन बीणा पाणी माँ बागदेवी, माँ भारती, माँ सरस्वती पूजा। से समस्त विद्यार अधिकारिणी, समस्त शब्दर जननी। जेउठी शब्द तरंग अछि, जेउठी बाक अछि, जेउठी सृजन अछि, जेउठी बुद्धि विकास अछि, निश्चिंत जान प्रकृतिर प्रति कोण अनुकोण रे से अछंती, से पूरी रहिछंती। श्री श्री ठाकुरंक दृष्टि रे माँ सरस्वती माने गतिरे जहार आलय बा आवास, सबुबेले से गतिशील, अर्थात चाले जा ता तो वायु, वायुरे आवास जहार ता हेला व्योम, व्योम स्तर रे अछि भाइब्रेशन अर्थात कंपन। सेतिपाई कहे बीणा पाणी व्योम अर्थात भाइब्रेशन ठारू ही तांकर सृष्टि, आउ सेई सृष्टि हेउची शब्द अर्थात बाक। सेतिपाई कहे बागदेवी। दिनकर घटना, जणे गुरु भाई आसी कहिले पूज्यपाद बड़दांकु ठाकुर बांगलार गेट बाहरे प्रकाश भाई कही बुलुछंती कुआड़े मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा नहीं चलेगा, काली पूजा करना, काली पूजा नहीं चलेगा, एमिति इत्यादि इत्यादि। ए भावरे से आबुल डाबुल जाजन करे। बहिरागत भाई मानक भी कहे। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा सबू शुणी प्रकाश भाई को डकाई पठाइले। प्रकाश भाई पाखक आसीबा परे से कहिले, हे तू एसबु आबुल डाबुल कहू कहीं?
ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁଠି କୁହା ଅଛି? ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା। ଠାକୁର ତ ଆମର ସବୁ କିଛି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ସବୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସବୁ ତ, ସେଥିରୁ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଠାକୁର କ'ଣ ତାହା କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ଆଉ ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି, ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ତ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଚଳିବନି ଏପରି କେଉଁଠି କୁହା ଅଛି ନା କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଗଳାର ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କେତୋଟି ବାଣୀ ଅସଲଗ୍ନ ଭାବେ କହି ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ତା ଦେଖି ଅବାକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଶୁଣ, ତୁ ଖାଲି କହିଲେ ତ ଆଉ ହବନି। ଠାକୁର କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ତୋର ଜଣାଅଛି। ଅଯଥା ଆବୁଲ ଡାବୁଲ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଯାଜନ କରି ଲାଭ କ'ଣ ପାଉଛୁ ରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥରକ କହିଲେ, ଠାକୁର ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ବି ଦେଉ। ଆଗେ ଶିବ ପୂଜା ବି ଚାଲୁଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଶ୍ରମରେ ଶିବଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିଆଯାଏ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ରହି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା ସେ କ'ଣ ନରକର କୀଟ ହେବ? କେହି ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ, କେହି କାଳୀଙ୍କୁ, କେହି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? କାଳୀ କାହାରି ଇଷ୍ଟ, କାହାରି ବି ଶିବ, କାହାର ବା କୃଷ୍ଣ ଇଷ୍ଟ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅଛି ନା, ଅନ୍ୟର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଯେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବିପାକରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଶବ୍ଦରେ, ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଭାବରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀୟ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ଗତିରେ ଯାହାର ଆଳୟ। ଏଠାରେ ସରସ ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗତି କରିବା। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ନୁହେଁ, ସେ ମୂଳତଃ ଗତିମତୀ। ଯେଉଁଠି ବିକାଶ, ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁଠି ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର, ସେଠି ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଗତି ହିଁ ଯାହାର ସଂସ୍ଥିତି, ସେହି ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି ବାଣୀରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସତ୍ତା ହେଉଛି ବିକାଶ। ଯେବେ ମଣିଷ ବିକଶିତ ହେଉଛି କେବଳ ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କହେ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନା। ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କହେ ନା। ତାହେଲେ ଭାବରେ, ସଂସ୍କାରରେ, ଅନୁଭବରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମା ବୀଣାପାଣି। ଆମେ ମା ବୀଣାପାଣି କାହିଁକି ଡାକୁ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ? ମାଙ୍କ ହାତରେ ବୀଣା ଅଛି ବୋଲି? ନା, ସେଇ ଯେ ମାଙ୍କ ହାତରେ ବୀଣା ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତୀକ। ଏହା କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା କମ୍ପନର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ପନ୍ଦନ, ଭାଇବ୍ରେସନ। ବ୍ୟୋମରେ ଯାହା ଅଛି ତା ତ ଭାଇବ୍ରେସନ। ଭାଇବ୍ରେସନ ଠାରୁ ଉପୁଜେ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦଠାରୁ ଜନ୍ମିଥାଏ ବାକ୍। ବାକ୍ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ମାର୍ଗ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବାଗ୍ଦେବୀ। ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦର ଦେବୀ।
ଏଥର କାଳିଦାସଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ, ଉଚ୍ଚରୂର ପୁରସ୍ତସ୍ୟ ଗୂଢ଼ ରୂପା ସରସ୍ୱତୀ, ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଗୂଢ଼ ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ୟୋମରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଧାରଣା ଅତି ଅପୂର୍ବ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା। ପରମ ଦୟାଲ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବ୍ୟୋମ ତରଙ୍ଗରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୀଣା କେବଳ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତିର ସୂତ୍ର। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ପାଉ ପଦ୍ମ, ଜଳ, ହଂସ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା କୁହେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପଦ ଧାତୁରୁ, ଅର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତ ଗତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଗତି ଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବତ୍ର ସ୍ଫୁରଣର ଅଂଶ, ଜୀବନୀୟ ପ୍ରତୀକ। ହଂସ ହେଉଛି ବିବେକର ପ୍ରତୀକ। କ୍ଷୀର ନୀର ଭେଦ କରିପାରେ। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ସେଇଠି ସେ ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିବେକ, ବିକାଶ, ବାକ୍ ତିନୋଟି ଗୁଣ ହିଁ ଆମକୁ ତେଜିଆନ କରି ତୋଳେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଗଭୀରତା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ଆଜି ବି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଠି ଆଣେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି ଏହି ସମାଜରେ ଭ୍ରମର ତାଲିକା ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଖାଇଦେଲେ ମଣିଷକୁ ଅନୁଭବରେ, ତତ୍ତ୍ୱରେ, ପ୍ରୟୋଗରେ, ଆଚରଣରେ, ବାକ୍ୟରେ, ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାରରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲେ ପରା। ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ବି ଶିବଚରଣାମୃତ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲେ। ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସେ କାହାକୁ ଛୋଟ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅମୃତ ପ୍ରେମ ଝରାଇ ସେଦିନ କହିଦେଲେ ନା, ପରର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୋ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ନିଜେ, ବୁଝିଲୁନି ପାପିଷ୍ଟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ୍ୟ, ସରଳ କିନ୍ତୁ କଠୋର କଥା। କାହାରି ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଧର୍ମ ଦେଖି ତାକୁ ମାପିବା ଚୁପିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ଜଗାଅ। ଭାବରେ, ବିକାଶରେ, ସ୍ୱୀକାରରେ। କୌଣସି ପୂଜା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ କି? ଯେବେ ଭାବ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଭାବ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? ଯେବେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ବଢ଼େ, ଭିତରେ ଦେଶ ଜନ୍ମେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଶିଖାଇ ହୁଏ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ କୃପାରେ, ସ୍ୱୀକାରରେ, ବିକାଶରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାର ଯେପରି ଭାବ ସେପରି ଗୁରୁ। ଏହା ସରଳ କଥା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବେ ନେଇ ସାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ, ତାର ଅନେକ ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ, ଦେବ ଦେବୀ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ବହୁ ରୂପ। ଯେତେ ଭାବ ସେତେ ମାର୍ଗ, ଯେତେ ମାର୍ଗ ସେତେ ଗତି, ଯେତେ ଗତି ସେତେ ବିକାଶ। ଏହି ବିକାଶ ହିଁ ହେଲା ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଶ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତି। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ଗତିମତୀ, ବିକାଶୀ, ଚେତନାର ପ୍ରବାହ। ଏହାର ବିପରୀତ କ'ଣ? ସ୍ତବ୍ଧତା। ଯେଉଁଠି ଗତି ନାହିଁ, ସେଠି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ। ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ପୂଜା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟା ବୁଝି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଗଭୀରରେ ଦେଖାଯାଏ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ନାଦ। ସେଇପାଇଁ ସେ ବୀଣା ପାଣି, ସେଇପାଇଁ ସେ ବାଗ୍ଦେବୀ, ସେଇପାଇଁ ସେ ଭାରତୀ। ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି? କାହା ପାଇଁ? ବିଦ୍ୟା ନାମେ କ'ଣ ଆମେ ମାତ୍ର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବୁଝୁ କି? ନା ପରୀକ୍ଷା, ନା ମାର୍କ, ନା ଡିଗ୍ରୀ।
ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଆମର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି। ବସ୍ତୁ, ଜୀବନ, ମଣିଷ, ମାର୍ଗ, କାରଣ, ଗତି ଏସବୁକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଆଧାର। ମଣିଷ ଯେବେ ଏହା ଲାଭ କରିଥାଏ ସେ ଭଲ ଓ ଖରାପକୁ ପୃଥକ କରିପାରେ, ସେ ସୁପଥ କୁପଥକୁ ଚୟନ କରିପାରେ। ଆଉ ଧର୍ମ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିନିଯୋଗ। ଯେଉଁଠି କାମ, ଭାବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଯାଏ ସେଠି ବିବେକ ଗଢ଼େ। ଏହି ବିବେକ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦାନ। କାହାରି ଭାବ ନଷ୍ଟ କରି ଧର୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ଆସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ନୈତିକ ସୂତ୍ର। ଯେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବିପାକରେ ପଡ଼େ। ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱୀକାରରେ, ଦମନରେ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶଂସାରେ, ନିନ୍ଦାରେ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ବିକାଶରେ, ବିଭେଦରେ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉନ୍ନତି ହେଲା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଧର୍ମ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଚକିତ କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଗତି ହିଁ ଯାହାର ସଂସ୍ଥିତି, ସେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ବାଗ୍ ବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାହାର ସତ୍ତା, ସେ ହିଁ ବାଗ୍ଦେବୀ। ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ଯେବେ ମଣିଷ ଦେଖିଥାଏ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ପଥ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୋକ। ଆଉ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେ ତ ଆଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ବଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକଶିତ ହେବା। ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବା ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ। ଯେଉଁଠାରେ ବିକାଶ ଅଛି ସେଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଯେଉଁଠି ବିବେକ ଅଛି ସେଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଯେଉଁଠି ଉନ୍ନତ ଅଛି ସେଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିରେ ସେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଣୁ କାହାରି ପୂଜାକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ କେହି ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ, କେହି କାଳୀଙ୍କୁ, କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କେବେ କେବେ ଏଠି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପଥକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରି ଫେରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଅନ୍ଧ ହୁଏ ନା। ଯେ ଅନ୍ଧ ସେ ବିପାକରେ ପଡ଼େ। ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଗିଥାଏ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ବିବେକରେ, ଭାବରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ସଂସ୍କାରରେ। ମନରେ ହୁଏ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ ଦେବ? ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ବିବେକ ଦେବି, ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦେବି, ତୁମ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ହେବି, ଜୀବନରେ ପଥ ସାଜିବି, ଯେପରି ତୁମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲ। ହଁ, ଏଇଠି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ପାଉ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।